پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دوسرے روز بھی رمجھم۔ لاہور میں منگا رائمنڈ روڈ پر گھر کی چھت گر گئی، 2 افراد زخمی۔ سیالکوٹ میں مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی۔ منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد میں تیز بارش۔ گجرات اور ڈیرہ اسماعیل خان میں نشیبی علاقے زیر آب۔ دریائے چناب میں ہیڈ خانکی پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ کمی پیسوں میں اور بڑھوتی روپیوں میں، اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ ڈیزل 7 روپے 15 پیسے، پیٹرول 4 روپے 93 پیسے مہنگا۔ فی لیٹر ڈیزل 367 روپے 21 پیسے میں دستیاب۔ پیٹرول 320 روپے 73 پیسے کا ہو گیا۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن اور ڈیلرز ایسوسی ایشن کا آج رات 12 بجے سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ امریکی فوج کے مسلسل 11ویں رات ایران پر حملے۔ ایرانی فوجی آپریشن مراکز، بحری صلاحیتوں، طیاروں کے ہینگرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور فوجی لاجسٹک کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ سری، بریز، خوزستان اور بوشہر میں دھماکے۔ جواب میں ایرانی فوج نے کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ریڈار کمپلیکس اور بوبیان میں ریڈار سسٹم پر حملہ کیا۔ کیمپ دوحہ کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر ایرانی ایٹمی مرکز پر حملے کی دھمکی۔ کہا نیتنز پر حملہ جلد ہوگا۔ اوباما کا معاہدہ برقرار رہتا تو ایران ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ اسرائیل سمیت کئی ملک مٹ چکے ہوتے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کا دورہ پاکستان۔ جی ایچ کیو راولپنڈی آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی 2 طرفہ سیکیورٹی اور مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے امور پر تفصیلی گفتگو۔ ایرانی وزیر داخلہ نے علاقائی کشیدگی کے خاتمے، امن و امان کے قیام اور سفارتی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ایرانی وزیر داخلہ کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ رات کی تاریکی میں عوام پر پیٹرول بم سے حملہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ ڈیزل 7 روپے 15 پیسے مہنگا، پیٹرول 4 روپے 93 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 367 روپے 21 پیسے، فی لیٹر پیٹرول 320 روپے 73 پیسے کا ہو گیا۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری جانب پیٹرول پمپ مالکان اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام۔ آل پاکستان پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن اور ڈیلرز ایسوسی ایشن نے رات 12 بجے سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ پی پی ڈی اے کے مطابق ڈیلر مارجن 8% کیا جائے، ڈی ریگولیشن پالیسی پر نظر ثانی اور روزانہ قیمتوں میں رد و بدل ختم کیا جائے۔ امریکی فوج کے مسلسل 11ویں رات ایران پر حملے، بحری صلاحیتوں، فوجی لاجسٹکس کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تبریز، سریک، کرمانشاہ، بوشہر اور خوزستان میں دھماکے۔ امریکی فوج کے مطابق ان حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ دوسری جانب ایران کا خطے میں امریکی ڈرون پر تابڑ توڑ حملوں اور ریڈار سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا اردن میں امریکی فوجی اڈے پر F-15 طیارہ تباہ کرنے اور متعدد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ بحرین میں میزائل حملے سے امریکی کمپنی ایمیزون کا مرکزی ڈیٹا سینٹر تباہ۔ کویت میں امریکی ریڈار، مواصلاتی نظام اور سیٹلائٹ تنصیبات پر میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ یہ خطہ امریکی جارحیت پسند افواج کے لیے نہیں ہے۔ مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے امریکی فوج کو خطہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا دورہ پاکستان۔ جی ایچ کیو راولپنڈی آمد۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی 2 طرفہ سیکیورٹی اور مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے علاقائی کشیدگی کے خاتمے، امن و امان کے قیام اور سفارتی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا سیکیورٹی اور خطے کی خوشحالی کے لیے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی وزیر داخلہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دونوں فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان مخلص، خالص اور سہولت کار کا کردار جاری رکھے گا۔
मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। केपी और पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। नारोवाल में 220 मिलीमीटर बारिश, 15 साल रिकॉर्ड टूट गया। NDMA के मुल्क भर में 24 जुलाई तक फ्लैश फ्लड के अलर्ट्स जारी। दरियाए झेलम और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अंदेशा। नारान में शदीद बारिशों और फ्लैश फ्लड के बाद झील सैफुल मलूक रोड बंद। गुज़श्ता रोज 500 से ज़ायद गाड़ियां फंस गई। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डीजल 7 रुपए 15 पैसे महंगा, पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे महंगा हो गया। डीजल की फी लीटर कीमत 367 रुपए 21 पैसे हो गई। फी लीटर पेट्रोल 320 रुपए 73 पैसे का हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल पंप मालकान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पंजाब समेत मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का शदीद खदशा। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और डीलर्स एसोसिएशन ने रात 12 बजे से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। नोमान अली भट्ट और PPDA के मुताबिक डीलर मार्जिन 8% किया जाए, डीरेगुलेशन पॉलिसी पर नजरसानी और रोज़ाना कीमतों में रद्दोबदल ख़त्म किया जाए। डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की सड़कों पर आने की धमकी। हमारे लिए कारोबार करना इंतहाई दुश्वार बना दिया गया। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के लिए मोटरवे का ऐलान। मुजफ्फराबाद में जलसे खिताब में बोले कि मकबूजा और आज़ाद कश्मीर से उनका दिली लगाव है। मानसेरा से मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक खूबसूरत मोटरवे आज़ाद कश्मीर के लिए तोहफा होगा। आज़ाद कश्मीर में आइंदा चंद दिनों में 10 ग्रीन बसें और 15 मोबाइल अस्पताल भी दिए जाएंगे ताकि खित्ते में तरक्की का नया दौर शुरू हो सके। अवाम ने साथ दिया तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर का दौरा करूँगा। नून लीग को अक्सरियत मिली तो शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। आज़ाद कश्मीर के चप्पे चप्पे में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर PP पर तंज। कहा कि जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की GHQ रावलपिंडी आमद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई दो तरफा सिक्योरिटी और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी के खात्मे, अमन व अमान के क़याम और सिफारती कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का सिक्योरिटी और खित्ते की खुशहाली के लिए बाहिमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ईरानी सदर का पैगाम पहुँचाया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पुलिस लाइन्स का दौरा भी किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। परेड का मुआयना भी किया। सिकंदर मोमिनी ने पुलिस की पेशावराना महारत को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट पहुँचे। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी भी की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन अब अमरीका बातचीत नहीं करेगा। ईरानी मुलाकात के लिए बेताब हैं लेकिन हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हौसियों ने बहरे अहमर को बंद करने की कोशिश की तो ज़रूरी इक़दाम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की लबनानी सदर के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि ईरान की सख्त बहरी नाकाबंदी कर रखी है, कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता, वो एटमी हथियार भी हासिल नहीं कर सकता। हम लबनान की नुमायां मदद करेंगे। और मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। केपी और पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। नारोवाल में 220 मिलीमीटर बारिश, 15 साल रिकॉर्ड टूट गया, पूरा शहर डूब गया। गुजरावाला में भी 250 मिलीमीटर बारिश। लाहौर में बारिश से फैक्ट्री की छत गिर गई, 4 अफराद जख्मी। NDMA का मुल्क भर में 24 जुलाई तक
फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी। दरियाए जहलम चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अंदेशा। कराची में भी आज और कल बारिश का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।